ये तुहानूं जिस तरह पता है कि 8 तरीक नूं इलैक्शनस अनाउंस हो गई सी, उदों तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। इहदी जिहड़ी है नोटिफिकेशन गज़ट नोटिफिकेशन है अज 25 तरीक नूं ये गज़ट नोटिफिकेशन इहदी लागू हो गई है और अज तो इहदियां नॉमीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लास्ट दिन जिहड़ा नॉमीनेशनस दा है वो 1 फरवरी लास्ट दिन होएगा नॉमीनेशन फाइल करन दा। डेट ऑफ स्क्रूटनी है जिहड़े नॉमीनेशन की पड़ताल होंदी है उहदी 2 तरीक बुधवार और लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर जिहड़ी है वो 4 तरीक लास्ट डेट हैगी है और उस तो बाद फिर जिहड़ी है सिंबल अलॉटमेंट हो के फिर बैलेट पेपर वगैरह जिहड़ा जिहदे आधार पर बनेगा सो वो फिर शुरू हो जाएगा। डेट ऑफ पोल 20 फरवरी और डेट ऑफ काउंटिंग जिहड़ी है 10 मार्च हैगी है और इलैक्शन प्रक्रिया जिहड़ी हैगी है वो साडी जिहड़ी है वो कंप्लीट उस तो बाद जिहड़ी है 12/3 तक साडा इलैक्शन प्रक्रिया सारी मुकम्मल हो जानी है। पोलिंग का समा सवेरे 8 बजे तो लैके शाम 6 बजे तक पोलिंग का समा रहेगा और ये जिहड़े है नॉमीनेशन लई फाइल करन लई 2 व्यक्ति नॉमीनेशन फाइल करन आ सकते हैं और जिहड़े परसन उहदे नाल 2 अलाउड ने। नंबर ऑफ व्हीकल 2 व्हीकल्स सिर्फ अलाउड ने। कोविड नूं देखते हुए ये रिस्ट्रिक्शनस ऑन होईयां ने। नॉमीनेशनस अजनाला राजा सांसी मजीठा मैं ऑलरेडी सारे प्रेस के सज्जना नाल उन्हां दे थावां दी लिस्ट तुहाडे नाल शेयर हो गई है जिथे जिथे नॉमीनेशनस जिहड़े ने लै जाने ने उन्हां दी अज फॉर्म 1 दे विच नोटिफिकेशन आरओज ने इशू कर दी है। उस तो बाद जिहड़ा है इस वेले अपने हुण तक की जो वोटर सूची तैयार हुई है उहदे विच तकरीबन 19,44,090 वोटर्स ने जिन्हां ने इस जिहड़ा है चोण प्रक्रिया दे विच भाग लेना हैगा। 10,105 साडे सर्विस वोटर्स ने जिन्हां ने ETPBS दे राहीं इलैक्ट्रॉनिक जिहड़ा पोस्टल बैलेट का सिस्टम है उहदे राहीं भाग साडे नाल लैणगे। पोलिंग स्टेशनस की जिहड़ी गिनती है हुण नवें साडे पोलिंग स्टेशनस पा के 2218 साडे पोलिंग बूथ बनणगे। लोकेशनां 1136 लोकेशनां दे उत्ते चोण होएगी। 6 पोलिंग स्टेशन जिथे इकट्ठे ने वो 36 इहो जिहियां थावां ने जिथे 6 पोलिंग स्टेशन इक्को जगह ने। 5 पोलिंग स्टेशन वालियां 125 जगह ने। 4 पोलिंग स्टेशन वालियां 312। इस तरीके नाल 3 पोलिंग स्टेशन लिया 540। ये इस करके जरूरी ने ताकि इस मुताबक ही पुलिस वालों डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया गया है कि जिहड़ी जिन्ने लोगों ने उत्थे आमद होनी है उन्हें मुताबक सारा प्लान किया गया है। वलरेबल पॉकेट्स ये इलैक्शन कमीशन की हदायत है कि पूरे जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट दे विच SHO सैक्टर अफसर के पद्धर पर सारा विचार वटांदरा होके RO DSP फिर CP साहब नाल SSP साहब नाल मेरे पद्धर पर असीं विचार वटांदरा करके अपनियां तकरीबन 273 असीं वलरेबल लोकेशनस फाइनल कीतियां ने और जिहड़े पोलिंग स्टेशनस ने वो 447 ने और एक साडा क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैगा। इहदे विच असीं फर्दर वलरेबल पॉकेट्स कित्थे कित्थे वलरेबल लोग ने उन्हां नूं किहड़े कारण ने वलरेबिलिटी करन दे वो सारे असीं मैपिंग प्रॉपर कीती हैगी है। इस बार खास तौर पे 80 तो वध जिहड़ी उम्र के साडे बजुर्ग व्यक्ति ने उन्होंने भी पोस्टल बैलेट पेपर की प्रक्रिया असीं उन्होंने भी ऑफर करांगे। जे कोई नहीं आ सकता तो उन्होंने पोस्टल बैलेट के जरिए वोट पाउण का अख्तियार होएगा। PWD वोटर्स नूं भी असीं ये सुविधा दे रहे हैं। साडे कोल जिले तकरीबन 50,000 के करीब 80+ वोटर्स ने और PWD वोटर्स ने तकरीबन 14,355। सो इन्ने व्यक्ति ने जिन्होंने असीं कर रहे हैं और इन्हां लई असीं स्पैशल प्रोजेक्ट सन्मान शुरू किया है अमृतसर दे विच जिहदे विच साडे यंग वोटर्स अपने बजुर्ग वोटर और PWD वोटर नूं इलाके दे नूं नाल लैके जाणगे और कोशिश करनगे कि इकट्ठे आओ वोट पाउण चलीए दा प्रोग्राम असीं उलीकिया हैगा खास तौर पर अमृतसर च। इहदे तहत असीं सन्मान प्रोग्राम चलवावांगे ताकि यंग वोटर बजुर्ग और PWD इकट्ठे वोटां पाउण जाण। 13 पोलिंग स्टेशन साडे इस तरह होणगे जिहड़े कल्ले वूमेन वालों मैनेज किए जाएंगे। कल्ले वूमेन मैनेजड पोलिंग स्टेशन 13 होणगे ते PWD मैनेज पोलिंग स्टेशन साडे 2 इहो जिहे पोलिंग स्टेशन होंगे। सिर्फ कल्ले जिहड़े PWDs हैगे ने उही मैनेज करनगे जिहदे साडे जिहड़े पिंगलवाड़े के जिहड़े 2 लड़के इंजीनियर ने जिन्हां दी बॉडी जुड़ी हुई है सोहना ते मोहना उन्होंने असीं शायद उन्हां चों एक थां ते प्रिजाइडिंग अफसर नियुक्त करांगे।
ਮਾਡਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ 138 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਮੂਡ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਐਤਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਦੂਰ ਦੁਰਾੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਡਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਜੋਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਟੀਮਸ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈੱਲ, ਮੀਡੀਆ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੈੱਲ ਸਾਡੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ एम्प्लॉयज़ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲਈ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਈਵੀਐਮ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮਸ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਆਰਓਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜੀਪੀਐਸ ਮੋਨੀਟਰਡ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ VOTING ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ ਰਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਫੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਵੱਧ ਤੋਂ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ MCC ਦੇ ਔਰ FIRs ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਸਾਡੇ CP ਸਾਹਿਬ ਔਰ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ NGRS ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ECI ਵੱਲੋਂ 104 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 92 ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸੀ ਵਿਜਲ ਇਹ ਐਸਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ 99 ਟੀਮਾਂ ਪਰ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। 33 ਟੀਮਾਂ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 466 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੇ 434 ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 32 ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ CPF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ CP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 38 ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਈਵਨ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਰੋਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਪਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗਲਵਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ VOTING ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਲਵਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਕਿਤਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟ ਅਖੀਰਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ। ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ CP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਬਨ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਫਿਰ SSP ਰੂਰਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ 331 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ 87 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਲਨਰੇਬਲ ਓਬਲੀਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਔਨ ਦੀ ਡੇ ਆਫ ਪੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪੋਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ। ਪ੍ਰੀ ਪੋਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮਸ ਔਰ ਇੱਕ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡਸ। ਉਹ ਹਰ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ 3 ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ 3 ਸਟੈਟਿਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਚ 9 ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਔਰ 9 ਸਟੈਟਿਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੋਟਲ 45 ਸਟੈਟਿਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮਸ ਔਰ 45 ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡਸ ਉਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ।
ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ 24 ਆਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 17 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਰ ਨਾਕਾਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਾਕਾਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ 26 ਨਾਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਸਿਟੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 7 ਨਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ADCP 1 ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੇ 9 ਨਾਕੇ ਨੇ 2 ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆ, ਔਰ 10 ਨਾਕੇ 3 ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀ। ਅਸੀਂ 29 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕੰਪਨੀ ਆ, 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 24 ਆਵਰਸ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 87 ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਲਨਰੇਬਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ADCP, ਸਾਡੇ DCP ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਉਹ ਵੀ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚਿਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੀ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ, ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡਸ, ਸਟੈਟਿਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮਸ ਔਰ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚਿਸ। ਪੋਲਿੰਗ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ 121 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰਬਲ ਮੇਕਰਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਆ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਇਸੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ 90% ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਖਤ ਅਸੀਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਮੇਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਰੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ 700 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 DCP ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫੀਸਰ, 4 ADCP ਔਰ 13 ACP ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਰਾਊਡਡ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਅਰ, ਇੰਪਾਰਸ਼ੀਅਲ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਫੀਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਜਾਊ। थैंक यू। पॉइंट्स रिगार्डिंग पुलिस बताई दिए, आई वुड नॉट लाइक टू रिपीट देम। जो अरेंजमेंट सिटी में है वो वी आर आल्सो डूइंग पुलिसिंग ऑन द सेम पैटर्न। उसी पैटर्न पे ਅਸੀਂ रूरल एरिया में कर रहे हैं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਕੰਪਨੀ ਆ ਗਈ BSF ਦੀ। वनरेबल एरिया पोलिंग लोकेशंस मोस्टली ਅਸੀਂ कवर कर ली हैं। उसके अलावा फर्दर पैरामिलिट्री फोर्सेज आएंगी और अपने लोकल पुलिस नाल फर्दर उनको कवर करेंगे। एट प्रेजेंट हमारा मेन फोकस वेपन डिपोजिशन का था, वो भी एट प्रेजेंट 94% अपने कवर कर लिया है। टोटल नाकाबंदी हमारे 30 नाके 24 आज चल रहे हैं, उसमें 6 इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके हैं, 7 सेकंड लाइन डिफेंस नाके, बाकी लोकल इंटीरियर्स 17 पुलिस स्टेशन है 24। तो अराउंड 30 नाकाबंदी हमारी 24 आज चल रही है। उसके अलावा शिफ्टिंग नाकाबंदी विद फ्लाइंग स्क्वाड्स एंड स्टैटिक टीम्स उनको भी यूज कर रहे हैं। लिकर, ड्रग्स, उसके अलावा PO परवल जंपर वो साडा फोकस हैगा, उन पर ਅਸੀਂ कार्रवाई कर रहे हैं, उन्हें अरेस्ट भी कर रहे हैं। उसके अलावा ट्रबल्स मेकर 202 ट्रबल मेकर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, उसमें अराउंड 157 अब प्रिवेंटिव एक्शन ले लिए हैं। ट्रबल्स मेकर्स के अलावा भी और भी शरारती अंसर हैगा, ड्रग पेडलर्स हो गए, गैंगस्टर्स हो गए, उन्होंने भी ਅਸੀਂ वेरिफिकेशन और कार्रवाई कर रहे हैं। रेस्ट इंफॉर्मेशन ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਸ ਡੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ CEO ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਸ ਡੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਸ ਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਪੋਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰ ਦਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਸ ਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਐਪ ਨੋ ਯੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ 'ਚ। ਐਸੀ ਐਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਨੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋ ਯੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਪ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ 26 ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਦਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਸ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੂਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਇਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਓਪਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਤ ਪੁੱਛ ਜੀ ਸਕਦੇ ਸਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਓਜ਼ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਓ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹਾਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਤੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਊਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੋਸਟਰਬਾਜ਼ੀ ਬੈਨਰਬਾਜ਼ੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਹੈਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 24/7 ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। 1950 ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਇਹ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਡਿਫੇਸਮੈਂਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੇਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਸਟਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਡਿਫੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ 1997 ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਲਈ 127 ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਾਂ ਜੋ ਲਿਖਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਰਓ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁਣ ਤੇ ਸੀ ਵਿਜਿਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ 100 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਵਿਜਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀਡੀਓ ਪਾਓਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਮੂਵ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੋਨੀਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੀ ਵਿਜਿਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਓ, ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਯੂਥ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਜੀ? ਯੂਥ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਸ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ 22,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਯੂਥ ਵੋਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ 2022 ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 25% ਯੂਥ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਯੂਥ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਯੂਥ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਨੋਸ਼ਨਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੀ ਯੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਥ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ 22,000 ਐਜ਼ ਅ ਯੂਥ ਨਵਾਂ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 22,000 ਅੱਛਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ 65,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਨੋਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੰਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਲਿਸਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਪੈਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਮਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਆਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ECA ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਵੈਪਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਅਸਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ।
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੈਪਨ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ 95% ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ ਤੇ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇਖੋ seizures ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਰਾਊਂਡ 96% ਵੈਪਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਰ ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵੀ 75% ਆ। No, ਰਾਤੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ। 94%। ਅੱਛਾ ਉਹ 90 ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਚਲੋ ਹਫਤੇ ਉਹ 96% ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਰ ਰੂਰਲ ਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਕੁਝ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਇਜ਼ ਅ ਕੋਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਲਾਅ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਈਬਰੀ ਟੂ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਫੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਡਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰਓਸ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਰ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤੇ ਆਰਓ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਕਈ ਫ੍ਰਿਵਲਸ ਬੇਨਾਮੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜੀ ਉਸ ਤੇ? हाँ, इसके लिए गिवन दम टारगेट जितने भी एसएचओज बीएसपीज हैं कि थोड़े एरिया जितने भी पुराना हिस्ट्री रही है उनको आइडेंटिफाई करके रजिस्टर करके ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਨੇ कि ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ? पिछले मैं दस रहा 8 तारीख से लेकर जब तक कोर्ट स्टार्ट हुआ है 76 मुकदमे दर्ज कर चुके हैं। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। सर कोविड को देखते हुए उससे लाइन लगेंगे। ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਕਰ 50% बंदा अरेस्ट हुए डेली हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੇ ਵੀ ਮਰਵਾਵਾਂਗੇ, 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਵਿਡ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਉਧਰ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਲੱਬ ਹੋਏ, ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ BLOs ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰਨਾ, ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਬੂਥਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਕਿੰਨਾ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫੋਲੋ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗਲਵਸ ਪਾਣੇ ਆ ਜੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ, ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਏਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮਾਸਕ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੂਥ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ 72 ਘੰਟੇ, 48 ਘੰਟੇ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਫਲੈਸ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ।
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੈਨੂਅਨ ਵੋਟਰਸ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਬੋਗਸ ਵੋਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ PWD ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 2-4 ਜਣੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਗਸ ਵੋਟਰ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਨਰ ਜਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਬੈਨਰ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਰਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸੀਮਨ ਵੀ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਛਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਔਰ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਵਾਂਟ ਕਿ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦੈਮ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ ਲਿਸਾ 10 ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੱਲ ਰਾਤ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਪਸ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਸੋਰਸ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਤੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਝੰਡੇ ਝੁੰਡੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਸੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘੋਖ-ਛਾਣ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ SST ਟੀਮ ਦਾ ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਅਫਸਰ ADC ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਆ ਕੇ ਸੋਰਸ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਸੀਗੀ www.nsbp, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰ ਅਨਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸੀਗਾ 1950 ਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਰ ਅਨਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਉਹ ਮੈਨੂਅਲੀ ਆ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵੋਟ 6 ਬਾਕੀ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ BLO ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਰਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ। ਠੀਕ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਾਈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।